Today we'll see breathing and exchange of gases. Okay, as you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, and fatty acids to derive energy to perform various activities. Okay, whatever reactions appears in our body, for that oxygen is very important so that the reaction will take place easily to perform various activities. And we'll see carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. Which catabolic reactions? This one. When simple molecules like glucose, amino acids have been derived from following biomacromolecules, the carbon dioxide will be the byproduct. Catabolic reactions abdina, what is catabolic reactions? Catabolic means, any idea? Catabolic or catabolism, anabolism, anything like that? Okay, catabolic abdina breakdown, anabolism abdina it is to build up. So that idu rendume sedudha we'll say metabolism. Okay, it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells, and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. Apo oxygen from where we'll be getting it? From the atmosphere. So the atmosphere lende will be sending it to the cells. In return, what cells will send us? The carbon dioxide will be released by the cells. That cell, the carbon dioxide which is released by the cells should be sent out to the atmosphere. And this process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called as breathing, and it is commonly known as respiration. Appo respiration enna pandrom? Atmosphere lende we are taking the oxygen to the body and sending it to the cells. அதுக்கு ரிட்டர்னா செல்ஸ் என்ன பண்ணுது? ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை பை ப்ராடக்டா கொடுக்குது, அண்ட் தட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஷுட் பி சென்ட் அவுட். இதுதான் வந்து பிரீதிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ப்ராசஸ வந்து இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. If you do it, you can feel that, and you know that is due to breathing. And how do we breathe? The respiratory organs and the mechanisms of breathing are described in the following sections of this chapter. Okay, we'll see. Respiratory organs. இப்போ ஒரு organismsக்கும் respiratory system வந்து differs. இப்போ வந்து smaller organism பார்த்தா அப்படின்னா organs may be small, but when it comparing to the humans, this is the complex system. Respiratory system வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா, ஆனா வந்து small animalsல வந்து என்ன இருக்கு? ரொம்ப ஈஸியான respiration நடக்குது. We'll see. Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending on their habitats. எதை வச்சு அப்படின்னா habitats அப்படின்னா என்னது? What is habitats? Anyone? Yes, இருக்கிற பிளேஸ், அவங்க வந்து வாழ்ற பிளேஸ் தான் வந்து habitats. And levels of organization அப்படின்னா what is levels of organization? Cell tissue level of organization. எஸ், அதுதான். சிலது வந்து செல்ஸ், ஒரு அனிமல் எடுத்த, ஒரு ஆர்கானிசம் எடுத்த அப்படின்னா எந்த சிஸ்டமே இருக்காது, ஃபுல்லா வந்து செல்ஸை வச்சு அவங்க வந்து மேட் அப் ஆஃப் ஆயிருந்தா அது வந்து செல்லுலர் ஆர்கனைசேஷன். அடுத்தது வந்து டிஷ்யூஸ். இப்போ வந்து சில ஆர்கானிசம்ஸ்ல செல்ஸ் பிளஸ் டிஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா that tissue level. அடுத்த டிஷ்யூக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? என்ன லெவல்? ஆர்கன். எஸ், ஆர்கன். அதுக்கப்புறம் ஆர்கன் சிஸ்டம், அப்புறம் ஒரு ஆர்கானிசம். சோ ரெண்டு பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீதிங் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து ஹாபிடேட்ஸ், another வந்து லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, lower invertebrates like sponges, coelacanths, flatworms, இவங்களெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து ஃபுல்லா வந்து செல்லுலர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான். செல்லுலர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னா தனித்தனி சிஸ்டம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. டைஜஷனுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்காது, ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்காது, சர்க்குலேஷனுக்குலாம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்காது. சோ எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு அந்த பாடி மட்டும்தான். அதுல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. Okay, இந்த sponges, coelacanths, flatworms எல்லாருமே வந்து
வாட்டர்ல தான் இருக்காங்க, மெரைன் ஆர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல தான் they are found. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட் இருக்கும். ஓப்பனிங்ல வந்து அந்த வாட்டர் எல்லாம் வரும், ஃபுல்லா வாட்டர் வந்துட்டு எக்ஸிட் பாயிண்ட்ல வந்து வெளியே போயிடும். ஸோ அந்த வாட்டர் உள்ள வரும்போது என்ன வேலை எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா 3 வேலை நடக்குது அவங்களுக்குள்ள. ஒண்ணு வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சிஜன் கொண்டு வராங்க வாட்டர்ல இருந்து, அந்த பாடியே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளியே கொண்டு போறாங்க பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் ஓவர் த என்டையர் பாடி சர்ஃபேஸ். ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் ஒண்ணு நடக்குது அவங்களுக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் இது டைஜஷனும் நடக்கும். ஸோ அந்த வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருக்க சில ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸும் கொஞ்சம் வரும், ஏன்னா சீல இருந்து வருது. சி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எதுல இருந்து வந்தாலுமே அந்த வாட்டர்ல வந்து சில ஃபுட் வந்து அவங்களுக்கு தேவையானது வந்து வருது. சோ அந்த ஃபுட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் அவங்க எடுத்துட்டு எக்ஸ்கிரீட்டும் பண்ணிடுறாங்க. சோ அப்போ டைஜஷன் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் சர்க்குலேஷன் எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்லயும் வந்து அந்த வாட்டர் போயிட்டு வெளியே போகுது. சோ அதுதான் வந்து இந்த சிம்பிள் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல நடக்கிற சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். அதுல என்ன நடக்குது? ரெஸ்பிரேஷன், டைஜஷன், எக்ஸ்கிரீஷன், சர்க்குலேஷன் எக்ஸெட்ரா. அடுத்து வந்து earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes called as tracheal tubes to transport the atmospheric air within the body. இப்போ இவங்க வந்து ரொம்ப செல்லுலர். இப்போ அடுத்த செல்லுலருக்கு அடுத்து டிஷ்யூவா இருக்கும். அப்போ earthwormல என்ன பண்றாங்க? moist cuticle. இந்த moist cuticle அப்படின்னா என்னது? What is moist cuticle? Anyone? Cuticle? Ma'am, epidermis. Yes, outer skin. Okay. And insects have a network of tubes. நமக்கு எப்படி ட்ரக்கியா இருக்கு? சோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ்ல மட்டும் தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷனே நடக்கும். ஆனா நமக்கு வந்து லங்ஸ்ல நடக்கும். சோ ட்ரக்கியா வந்து ஒரு பாசேஜ், ஒரு பாத்வே தான் அந்த ஏரை வந்து கொண்டு போறதுக்கு. பட் அந்த சில இன்செக்ட்ஸ்ல இருந்து இந்த ட்ரக்கியா டியூப்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். சோ அதுலதான் வந்து அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வந்து உள்ள வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குற கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியே கொண்டு போகுது. இது earthwormsல அண்ட் சர்டன் இன்செக்ட்ஸ்ல. அடுத்து ஸ்பெஷல் வாஸ்குலரைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். வாஸ்குலரைஸ்ட், wherever you come across this word vascularized அப்படின்னா blood vessels ரெப்ரசென்ட் பண்றதா vascularized அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, special vascularized structures called as gills, and the spelling is wrong here. Okay, gills வச்சு ரெஸ்பிரேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து bronchial respiration அப்படின்னு சொல்லுவோம். Are used by most of the aquatic arthropods and molluscs. Okay, can anyone give me an example for this aquatic arthropods? Arthropodsக்கு example? Arthropodsனா insects தானே மேம்? அது நான் எக்ஸாம்பிள் கேக்குறேன். ஃபைலம்ல பார்த்திருக்கோம்ல மேம். arthropodsல அக்வாட்டிக்ல தெரியல மேம். அக்வாட்டிக் வேண்டாம், நீ வெறும் ஆர்த்ரோபோட்ஸ் மட்டும் சொல்லு. ஆர்த்ரோபோட்ஸ் அண்ட் மொலஸ்கஸ். மேம் ஆர்த்ரோபோட்ஸ்னா ஸ்பைடர், இன்செக்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாமே வந்துரும் மேம். எஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவா ஓகே கிராப், லாப்ஸ்டர் இவங்க எல்லாம் வந்து ஆர்த்ரோபோட்ஸ். ஓகே, மொலஸ்கஸ் அப்படின்னா மேம் சாஃப்ட் பாடி. யார் எக்ஸாம்பிள்? ஆக்டோபஸ், ஜெல்லிஃபிஷ். எஸ், ஆக்டோபஸ், ஜெல்லிஃபிஷ், ஸ்குவிட் இவங்க எல்லாம் வந்து மொலஸ்கஸ்ல வராங்க. ஓகே, எஸ் கரெக்ட். ஓகே, அவங்க எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்றாங்க? ஓகே, ஆர்த்ரோபோட்ஸ் வந்து branchial respiration and molluscs வந்து whereas vascularized bags called as lungs, that is pulmonary respiration, are used by the tertial forms for the exchange of gases. And among vertebrates அப்படின்னா யாரெல்லாம் vertebrates அப்படின்னு சொல்லுவோம்? vertebrates என்னது? Backbone. Yes, backbone, correct. backbone இருக்கவங்க தான் vertebrates. So among vertebrates, fishes வந்து use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through their lungs. Okay, இந்த amphibian தவிர மத்த எல்லாருமே வந்து லங்ஸ்ல தான் கம்பல்சரி பண்றாங்க. ஆனா அந்த amphibianக்கு மட்டும் dual respiration இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்னது? இது லங்ஸை வச்சு ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்க, அதாவது pulmonary respiration. இன்னொரு ரெஸ்பிரேஷன் வந்து cutaneous respiration. இந்த cutaneous respiration எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா அவங்க வாட்டர்ல இருக்கும் போது வந்து ஸ்கின் மூலமா வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. இதே நார்மலா லேண்ட்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா they'll respire through their lungs. Okay, it's very important in NEET point of view. Okay, when amphibians are in terrestrial, they respire through என்னது? lungs. இதே வந்து அவங்க வாட்டர்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கின் மூலமா ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேரு தான் வந்து cutaneous respiration. Okay, amphibiansக்கு எக்ஸாம்பிள் frog, crocodile. Yes, frog. Okay, ஆனா crocodile yes correct. Okay, அடுத்து பாப்போமா? ஓகே, அடுத்து வந்து இப்ப வந்து ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம பார்க்க போறோம். we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. external nostrils னா எதை சொல்றாங்க?
மூக்குல ரெண்டு ஓப்பனிங் இருக்கா அப்பர் லிப்ஸ்க்கு மேல, அதுதான் வந்து ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ், அதான் பேர். அண்ட் அது எங்க போகுது அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு அ நேசல் சேம்பர் த்ரூ த நேசல் பாசேஜ். பாசேஜ் அப்படின்னா ஒரு பாத்வே இல்ல, அப்போ நேசலுக்கு சேம்பர்ல, நேசல் சேம்பர் வந்து நாஸ்ட்ரல்ஸ்க்கு அடுத்த இருக்கு ஜங்ஷன், அது எந்த வழியா போகுது அப்படின்னா அந்த வழி பேர் வந்து நேசல் பாசேஜ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த நேசல் சேம்பர் ஓபன்ஸ் இன்டு த pharynx. ஓகே, இப்போ pharynx வந்து காமன் பாத்வே. அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேஷன் படிக்கிறனால pharynx வந்து அடுத்து எங்க போகணும், இப்போ இதுவே நம்ம டைஜஷன் நேத்து படிச்சது பார்த்தோம் அப்படின்னா pharynx அடுத்து நம்ம ஈசோபேகஸ் தான் பார்ப்போம். எஸ், வின் பைப்னா யார் பேர் என்ன? ட்ரக்கியா. எஸ், ட்ரக்கியா. ட்ரக்கியாவோட ஓப்பனிங் பேர் என்ன? ஓப்பனிங் கிளாட்டிஸ். Yes, very good. Okay, பாப்போம். The pharynx opens through the larynx into the trachea. ட்ரக்கியாக்கு எப்படி போக முடியும் அப்படின்னா larynx, அது ஒரு இப்போ பாத்வேவா இருக்கு, larynx மூலமா வந்து ட்ரக்கியாக்கு வந்து போறாங்க. And larynx வந்து it is a cartilaginous box which helps in the sound production and hence is called as the sound box. அப்போ வந்து வாய்ஸ் எல்லாம் வர்றது வந்து எங்க இருந்து, larynxல இருந்தா. So larynx வந்து இங்க இருக்க larynx, ஓகே, லாரிங்ஸ். அப்போ லாரிங்ஸ் தான் வந்து என்னது சவுண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் என்ன அது அப்படி, ஏன் அப்படின்னால அவங்க தான் வந்து நம்ம வாய்ஸ் கொடுக்கறது, சவுண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது லாரிங்ஸ் தான். ஓகே, டியூரிங் ஸ்வாலோயிங் என்ன நடக்கும், டியூரிங் ஸ்வாலோயிங் அப்போ glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called as epiglottis. We know that ஏன் அப்படின்னா to prevent the entry of the food into the larynx. அப்படி food உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா will choke and die. Okay, trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity. Straight இருக்கா, straight mid thoracic cavity வரைக்கும் extend ஆகுது, இதுதான் வந்து mid thoracic cavity, which divides at the level of fourth thoracic vertebra into right and the left primary bronchi. அப்போ இது ரைட், இது லெஃப்ட் பிரைமரி bronchi. தனித்தனியா வந்து bronchi அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாரி, ப்ளூரல்ல வந்து bronchi, singularல வந்து bronchus. Each bronchi undergoes repeated divisions to form a secondary and the tertiary bronchi and bronchioles ending up in the very thin terminal bronchioles. Okay, இப்போ இது வந்து ரெண்டுமே வந்து இது வந்து ட்ரக்கியா. ட்ரக்கியா வந்து மிட் தொராசிக்ல வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகுது, அது பேர் தான் வந்து என்னது பிரைமரி bronchi. அந்த பிரைமரி bronchi என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிவிஷன்ஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி டிவிஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் செகண்டரி. அப்ப அந்த செகண்டரியில இருந்து இன்னும் மைன்யூட் ப்ரொஜெக்ஷன் போச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் டெர்ஷரி. அந்த டெர்ஷரியில இருந்து இந்த எண்டிங்ஸ்ல வர்றதா வந்து bronchioles. எண்டிங்ல கீழே வரைக்கும் வர்றதுல அதுதான் வந்து bronchiole. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாப்போம் என்னென்ன. ஃபர்ஸ்ட் வந்து we will have external nostrils. அந்த external nostrils வந்து எங்க இருக்கு, above the upper lips. அது எங்க போகுது அந்த external nostrils, அடுத்த ஜங்ஷன் தான் வந்து nasal chamber. nasal chamberக்கு அந்த ஜங்ஷனுக்கு போற வழி தான் வந்து it is called as nasal passage. Okay, nasal passage தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா it opens into the pharynx. pharynx நமக்கு தெரியும் it is a common for both food and air. இப்போ நம்ம வந்து ஃபுட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஏர் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ pharynx வந்து அடுத்தது எங்க போகுது, pharynx வந்து larynxக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது. larynx தான் வந்து என்னது அப்படின்னா it is a sound box. சவுண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன். இந்த லாரிங்ஸை தாண்டி தான் வந்து நம்ம வந்து ட்ரக்கியாக்குள்ள போனோம். ஸோ அப்போ லாரிங்ஸ் வந்து இட் இஸ் லைக் எ பாசேஜ் ட்ரக்கியாக்குள்ள போறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ட்ரக்கியா இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, மிட் thoracic cavity வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அண்ட் தென் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ, ரெண்டா டிவைட், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிரைமரி bronchi. பிரைமரி தான். அதுக்கப்புறம் இந்த பிரைமரிக்குள்ள இருக்க டிவிஷன் வந்து செகண்டரி, செகண்டரிக்குள்ள இருக்க டிவிஷன் வந்து இட் இஸ் டெர்ஷரி. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே வர்றது வந்து bronchiole அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட் டில் திஸ்? ஓகே, பாப்போம். The trachea. Okay, trachea, windpipe, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by a incomplete cartilaginous rings. Okay, எதை சொல்றாங்க பார்த்தா அப்படின்னா இங்க இந்த ரிங்ஸ் இருக்கா, இந்த ப்ளூ கலர், anyone confirm me? இது தெரியுதா அப்படின்னு, இந்த ப்ளூ தெரியுதா பாயிண்ட் வச்சிருக்கிறது? எஸ் மேம்.
ஓகே, இந்த கார்டிலிஜினஸ் ஃபிளாப் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா டைட்டா இருக்க மாட்டாங்க, இப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்க. இன்கம்ப்ளீட்டா இருப்பாங்க. இப்போ இது வந்து ஃபுல்லா இருந்தாதான் வந்து கம்ப்ளீட், இப்போ வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே ட்ரக்கியாவை தான் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து ஃபுல்லா இவங்க டைட்டா ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஃபுல்லா கேப் இல்லாம ட்ரக்கியாவே வந்து ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆயிடும், ஃபுல்லா இவங்க கவர் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா. சோ இவங்க வந்து ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு இருக்காங்க, கரெக்டா நிக்க வைக்கிறதுக்காக. சோ அவங்க அதனாலதான் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்காங்க. ஓகே, இதே ஃபுல்லா இருந்தனா டைட் ஆயிடும் ட்ரக்கியா ஃபுல்லா. சோ யூ கேன் see so many incomplete cartilaginous rings. ஏன் அப்படின்னும் இன்கம்ப்ளீட் ஏன் இருக்காங்க அப்படின்னா பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப டைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கிரஷ் ஆயிடும், அந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது. இப்படி ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டே வந்து அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், அந்த இது ஒரு குரூப்பிடா ஆயிடும் அந்த ட்ரக்கியாவே. சோ அதனால இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஈச் டெர்மினல் bronchiole gives rise to the number of thin and irregular walled and vascularized. Okay, முன்னாடி என்ன சொன்ன vascularized அப்படினாலே vascularized blood vessels. yes, blood vessels. அப்போ உள்ள இருக்க blood vessels இருக்கு, bag like structures called alveoli. Okay, டயகிராம்ல பாப்போம். இப்ப எல்லா டெர்மினல்லயும் வந்து ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, அதுதான் வந்து ஆல்வியோலை. அப்ப ஆல்வியோலை வந்து ஃபுல்லா வந்து வாஸ்குலரைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஆல்வியோலை தான் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, அதுதான் வந்து ஆல்வியோலை. ஆல்வியோலைக்கு இன்னொரு பேர் தெரியுமா, ஆல்வியோலைக்கு இன்னொரு பேரு ஏர் சாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, தி பிரான்ச்சிங் நெட்வொர்க் ஆஃப் bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lung. அப்போ ஒரு lung அப்படி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கணும், bronchi, bronchioles and alveoli, இது மூணுமே சேர்த்துதான் வந்து ஒரு lungs வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. We have two lungs which are covered by a double layered pleura with a pleural fluid between them. Okay, we have a two lungs which is covered by a double layered pleura with a pleural fluid between them. It reduces the frictions on the lung surface. Frictions அப்படின்னா friction அப்படின்னா இப்போ மவுத்ல yes அந்த ஒரசாமா இது பண்றதுக்கு. இதே வந்து நம்ம மவுத்ல இருக்க ஓரல் கேவிட்டில இருக்க செலைவா வந்து என்ன பண்ணுது, யூஸ்வலா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, செலைவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன டைஜஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும், போலஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் மேம், போலஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் லூப்ரிகேஷன் இல்ல, எதுவுமே அங்க வேற எங்கேயுமே ஒட்டாம ஒரு போலஸ் வந்து அதுக்குள்ளே ஒட்டிக்கிற மாதிரி தான் மத்த எதுலயுமே போய் உரசாம இருக்கு. அதே மாதிரி அதே ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து இந்த ப்ளூரல் ஃப்ளூயிடும் வந்து பண்ணும் இந்த லங் சர்ஃபேஸ்ல. ஓகேவா, பாப்போம். அந்த ப்ளூரல் சர்ஃபேஸே வந்து ரெண்டு மெம்பரனா பிரிக்கிறாங்க. ஒண்ணு வந்து அவுட்டர் ப்ளூரல் மெம்பரேன், இன்னொன்னு வந்து இன்னர் ப்ளூரல் மெம்பரேன். அவுட்டர் ப்ளூரல் மெம்பரேன்ல வந்து ப்ளூரல் fluid இருக்கும் which is close contact with the thoracic lining. so thoracic lining ஓட உரசாம இருக்கிறதுக்காக அங்க ஒரு outer pleural membrane இருக்கு, and the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. so lung ஒரு lung இன்னொரு lung உரசாம இருக்கிறதுக்கும் இருக்கு. இங்க பாரு, இது வந்து inner lung பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து inner and இன்னொன்னு வந்து outer தான் வந்து thoracic cavity ஓட லைனிங்ல இருக்கும். thoracic cavity-யோட உரசாம இருக்கிறதுக்காக அங்க ஒரு pleural membrane இருக்கு with presence of pleural fluid. இன்னொரு inner pleural membrane தான் வந்து with close contact with the lungs. so lungs வந்து உரசாம இருக்கிறதுக்காக அங்க ஒரு pleural membrane இருக்கு. Okay, and the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. ஓகே, லங்ஸ்லயே வந்து ரெண்டு பார்ட்டா வந்து நம்ம டிவைட் பண்றோம். என்ன அப்படின்னா கண்டக்டிங் பார்ட் ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட். கண்டக்டிங் பார்ட் அப்படின்னா ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரில்ஸ்ல இருந்து டெர்மினல் bronchioles வரைக்கும் இருக்க பார்ட்டை வந்து கண்டக்டிங் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்து வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட் எதுன்னு சொல்லுவோம்னா ஆல்வியோலை அண்ட் தேர் டக்ட்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட். ஆல்வியோலையும் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட டக்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து தனித்தனி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டக்டிங் பார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். கண்டக்டிங் பார்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் டு த ஆல்வியோலை. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட வேலை என்ன, வெளியில இருந்து ஆக்சிஜன் வாங்கி உள்ள வந்து ஆல்வியோலை ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பணும். சோ அதுக்கு நடுவுல இருக்க நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ்ல வந்து இவங்க தான் கிளியர் பண்ணியும் அனுப்பணும். என்னன்னா இவங்க கிளியர் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். கிளியர்ஸ் இட் ஃப்ரம் ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போ நம்ம வெறும் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா பியூர் ஆக்சிஜனை மட்டுமா சுவாசிக்கிறோம் இல்ல, அதோட சேர்ந்து இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாமே தான் வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்றோம். சோ அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும், டஸ்ட்டை வந்து ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் ஹியூமிடிஃபைட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பிரிங்ஸ் த ஏர் டு த பாடி டெம்பரேச்சர். இப்போ நம்ம வெயில எல்லாம் இருக்கும் போது அங்க வெளியே இருக்க பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப வெயிலா தான் இருக்கும். சோ அப்போ நம்ம சுவாசிக்கும் போது அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த ஏருமே வந்து ரொம்ப ஹாட்டா தான் போகுது. சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சருக்கு மாத்திர வேலையுமே
இவங்க தான் பண்ணுவாங்க இந்த கண்டக்டிங் பார்ட் தான். இந்த நோஸ்ல பார்த்த அப்படின்னா சில மைன்யூட் ஹேர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த ஹேர்ஸோட வேலை தான் இதெல்லாமே. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்ப சூடான காத்து அவங்க உள்வாங்கிட்டாலுமே அவங்க வந்து ஈரப்பதமான வச்சு அவங்கள பாடி டெம்பரேச்சருக்கு மாத்தி ஆல்வியோலைக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட் தான் வந்து அந்த ஆல்வியோலை அண்ட் டக்ட்ஸ். அங்கதான் வந்து it is a site of actual diffusion of the carbon dioxide and the oxygen between the blood and the atmosphere. அங்கதான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. உள்ள வந்து ஆக்சிஜனை வந்து மத்த செல்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு மத்த செல்ஸ்ல இருக்கிற அவங்க கொடுக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை ஆல்வியோலை மூலமா நம்ம வெளியே வந்து எக்ஸேல் பண்ணுவோம். ஓகே, லங்ஸ் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு, the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. airtight அப்படின்னா வேற எங்கேயுமே வெளியே காத்து போகாம எங்கேயும் ஓட்டை இல்லாம நல்லா ஃபுல்லா டைட்லி பேக்டா இருக்கு lungs. and the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column. பின்னாடி வந்து dorsally அப்படின்னா we know பின்னாடி பேக் சைடு. அப்ப பேக் சைடுல இருக்க vertebral column-உம் ventrally by the sternum. ventral அப்படின்னா என்னது? முன்னாடி. எஸ், வென்ட்ரல் அப்படின்னா முன்னாடி. ஸ்டர்னம் எங்க இருக்கு மேம்? ரெண்டு ரிப்புக்கும் நடுவுல இருக்கும் மேம். எஸ், அதான் வந்து ஸ்டர்னம். கரெக்ட். பின்னாடி பேக் சைடுல சப்போர்ட் கொடுக்கிறது வந்து வெர்டிபிரல் காலம், முன்னாடி வந்து sternum and laterally by the ribs. laterally அப்படின்னா சைடுல யாரு அவங்களுக்கு இது பண்றது அது ribs, and on the lower side by the dome shaped diaphragm. அப்ப கீழையும் சப்போர்ட் கொடுக்கிறது வந்து diaphragm. backwards it is from vertebral column, முன்னாடி வந்து sternum, சைடுல வந்து ribs மூலமாவும், அதுக்கப்புறம் கீழே டவுன்வர்ட்ஸ்ல வந்து யாரு இருக்கா டயப்ரம் மூலமும் சப்போர்ட் இருக்கு. ஓகே, the anatomical setup of lungs in thoracic is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. so வெளியே என்ன நடந்தாலுமே அந்த thoracic cavityல ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் நடந்தாலுமே pulmonary-ல வந்து சேஞ்ச் இருக்கும். and such an arrangement is essential for breathing and we cannot directly alter the pulmonary volume. ஓகே, and என்னென்ன நடக்குது, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பாப்போம். ரெஸ்பிரேஷன் இன்வால்வ்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேலை உங்களுக்கு? பிரீதிங் ஆர் பல்மனரி வென்டிலேஷன் பை விச் த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இஸ் drawn in and carbon dioxide rich alveolar. பேசிக் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ள இருக்கு ஆக்சிஜன் உள்ள எடுத்துக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடை எக்ஸேல் பண்றாங்க. அது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட், அதுதான் மெயின் ஸ்டெப். இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டிஃப்யூஷன் ஆஃப் த கேசஸ் அக்ராஸ் த ஆல்வியோலார் மெம்பரேன். டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா படர்ந்து ஃபுல்லா வந்து அந்த ஆக்சிஜனையும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஃபுல்லா வந்து அந்த ஆல்வியோலார் மெம்பரேன்ஸ்குள்ள எல்லாருமே வந்து கலந்துறாங்க. ஃபுல்லா வந்து அது போயிட்டு தான் வந்து வெளியே வரும், அது டிஃப்யூஷன். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் பை த பிளட். அந்த ஆக்சிஜனையும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் பிளட் மூலமா வந்து டிஷ்யூஸ்க்கும் செல்ஸ்க்கும் கொண்டு போறாங்க. அதுக்கப்புறம் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் த டிஷ்யூஸ். அதுக்கப்புறம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பை த செல்ஸ் ஃபார் கேட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்டன்ட் ரிலீஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. சில பிரேக் டவுனுக்கும் வந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் மட்டும்தான் வந்து நடக்கும். லைக் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் பிரேக் டவுனுக்குமே வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. சோ இந்த ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டனால அவங்க ரிலீஸ் பண்ற பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதெல்லாம் பார்ப்போம். இன் செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் டெல்ட் இன் த சாப்டர் 14. ஓகே மேம், டவுட் மேம். மேம், அந்த 5th பாயிண்ட் தான மேம் அசிமுலேஷன்? எஸ், கரெக்ட், அசிமுலேஷன். ஓகே மேம், வெரி குட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாப்போமா நம்ம கொஞ்சம், அடுத்து மெக்கானிசம் போற வர. ஓகே, ஐ வாண்ட் எவ்ரிஒன் டு ஆன்சர். ஓகே, ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. டிஃபரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்ல எனிஒன்? மேம், இன் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்ல வந்து பிராங்கியல் ரெஸ்பிரேஷன் மேம். எஸ், பிராங்கியல் ரெஸ்பிரேஷன். டெரஸ்ட்ரியல்ல பல்மரி ரெஸ்பிரேஷன் மேம். எஸ், வெரி குட். இது வந்து லோவர் அது இது ஸ்கின்ல ரெஸ்பிரேஷன் நடந்துச்சுனா கியூட்டினியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் மேம். அவங்க யாரு மேம்? ஆம்பிபியன்ஸ்ல இது நடக்கும் மேம். ஓகே, எர்த்வார்ம்ல எப்படி நடக்கும் மேம்? பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். எர்த்வார்ம் டியூபல்ஸ், ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ். எஸ் மேம். இல்ல அப்படின்னா மாய்ஸ்ட் ஸ்கின்ல மூலமா நடக்கும் உங்களுக்கு. மாய்ஸ்ட் கியூட்டிகல். எர்த்வார்ம்ஸ்ல வந்து மாய்ஸ்ட் கியூட்டிகல், அதுக்கப்புறம் இன்செக்ட்ஸ்ல வந்து ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ். ஓகே, இதே வந்து லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல எல்லாம் எப்படி நடக்கும்? லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல எப்படி நடக்கும் தெரியலங்க மேம். ஓகே, லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் சொன்னல, அதுல வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும், டைஜஷன் நடக்கும், பின்ன சர்க்குலேஷன், எக்ஸ்கிரீஷன். எஸ் மேம், 3 ஸ்டெப்ஸ்.
Yes, 3 mechanisms. Okay. அடுத்து வந்து வேற என்ன பார்த்தோம்? Next. Human respiratory system, ma'am. Yes, human respiratory system. First வந்து சொல்லு. First வந்து என்ன ஆர்கன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது, என்ன பார்ட்ல இருந்து? Ma'am, external nostrils located above the upper lips. Lips, yes. Okay. அதுக்கப்புறம் போறது வந்து என்ன junction? And then nasal chamber போகும் ma'am. எது by மூலமா? nasal passage in pathway மூலமா. Yes. Okay. And then வந்து pharynx போகும் ma'am. And then வந்து larynx, tracheae. Yes. primary வந்து எங்க டிவைட் ஆகுது? ரெண்டு. ma'am, fifth. Yes, thoracic cavityல வந்து டிவைட் ஆகுது. அது என்ன டிவைட் ஆகுது? ரெண்டு primary right and left primary bronchioles. And then வந்து bronchioles வேற. Okay ma'am. Bronchi and then secondary bronchi, tertiary bronchi. Okay. அடுத்து வந்து and then bronchioles, alveoli. Okay. இப்போ okay, Pavitra, just tell me conducting part. What are the conducting parts and exchange parts? என்னென்னலாம் conducting parts, என்னென்னலாம் exchange parts அப்படினு சொல்லுவோம். Conducting parts வந்து atmospheric airல alveoli போகுது. அதுதான் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க conducting partல? First starting என்னது? starting pharynx எல்லாம் முன்ன nasal passage. Yes, external nostrils. அதுல இருந்து bronchioles வேற வந்து it is conducting part. And what about the exchange part? Okay, anyone can tell. Arun Kumar, Neelam, Megan. Ma'am, alveoli exchanging part. Yes, very good, Sarbeshwar. And what about Arun Kumar? Primary and secondary adliyam. Okay, who's this? Sorry? Arun Kumar ma'am. Okay, exchange part என்னது? Larynx ma'am, sound box. இல்ல, conducting part வந்து it is from nostrils till bronchioles. And exchange part அப்படினா வெறும் alveoli and அதுக்குள்ள இருக்க வந்து ducts மட்டும் தான் வந்து alveoli. Okay. சரி, எப்படி சப்போர்ட்டா இருக்கு அந்த lungs வந்து என்ன சப்போர்ட்ல இருக்கு? பின்னாடி என்னது and front, side, down? ventral sideல வந்து sternum ma'am, lateral sideல வந்து and then வந்து dorsal sideல வந்து vertebral column ma'am. Yes, very good. இது lower சொல்லிட்டியா? lower diaphragm. Yes, very good. Okay, இப்போ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்? மொத்தம் 5 steps. And what are they? inflow of air to the atmosphere, alveoli to lungs. Yes, that is correct. And then diffusion of gases. Yes, diffusion of gases. Yes, very good. Pinna அடுத்து blood gases transport ஆகுறது. blood and between blood and tissues. அது okay. And next utilization. Yes, utilization of oxygen for எதுக்கு? என்ன யூட்டிலைசேஷனுக்கு? எதுல யூட்டிலைஸ் ஆயிக்கிறாங்க? Yes, metabolic reactions வந்து they are very helpful. Without oxygen எந்த reactionsமே வந்து நடக்காது. Okay, எல்லாம் பார்த்துட்டோமா? Yes ma'am. Larynx என்ன அப்படி நம்ம சொல்லுவோம்? Okay, larynx is called as what? Voice box. Yes, voice box. Okay, sorry, yes, sound box or voice box, that is fine. Vascularized அப்படினா what is that vascularized? Connected with blood vessels. Yes, blood vessels. Blood vessels இருக்கவங்க வந்து it is called as vascularized. Okay. Cutaneous respiration எதுல நடக்குது? Like என்னென்ன type of organismsல? amphibiansல frogல நடக்குது ma'am. Okay, அப்ப உங்களுக்கு வந்து dual mechanism இல்ல. என்னென்ன ரெண்டு respiration அவங்களுக்குள்ள நடக்கிறது? pulmonary bronchial respiration ma'am. Okay, pulmonary எப்ப நடக்கும்? cutaneous எப்ப நடக்கும்? pulmonary வந்து அந்த terrestrial, cutaneous வந்து aquaticல இருக்கும்போது நடக்கும். pulmonary வந்து aquaticல இருக்கும்போது நடக்குமா? No ma'am. pulmonary வந்து terrestrial இருக்கும்போது நடக்கும். landல நடக்கும்போது, waterல இருக்கும்போது cutaneous அவங்களோட ஸ்கின் மூலமா they'll respire. Okay, இந்த ட்ரக்கியால வந்து இந்த ட்ரக்கியா வந்து ஒரு இதுல சப்போர்ட்ல தான் நிக்குது. அது என்ன சப்போர்ட்? ma'am, cartilages. என்ன cartilages? அந்த incomplete cartilages. Yes, incomplete cartilages. ஏன் அவங்க கம்ப்ளீட்டா இல்ல? ma'am, they are meant support. கம்ப்ளீட்டா இருந்தா crush ஆயிடும். Yes.
ஓகே, இந்த கண்டக்டிங் பார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன? இந்த கண்டக்டிங் பார்ட் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் இருந்து bronchioles இருக்குல்ல, அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன பண்றாங்க இந்த மெக்கானிசம்க்கு? To remove foreign bodies, cool the கிளியர் air, பண்ணிக்கிறாங்க. எஸ், cool அப்புறம் the அவங்க பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி ஏரை வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்குல்ல, ப்ளூரல் மெம்பரேன் அப்படின்னு, அது எங்க எங்க இருக்கு? ma'am, between the ribs and the lungs. ஓகே, ரெண்டு வந்து அவுட்டர் ஒன்னு இன்னர்ல. அவுட்டர் வந்து எது கூட கான்டாக்ட், இன்னர் வந்து எது கூட கான்டாக்ட், ஏன் அந்த ஃப்ளூயிட் அங்க இருக்கு? தெரியலங்க மேம். லெட்டோட கேக்கல ஆல்வியோலையோட இருக்கிறதா? இல்ல, ரெண்டு ப்ளூரல் மெம்பரேன் இருக்குல்ல, ஒன்னு வந்து அவுட்டர், இன்னொரு வந்து இன்னர். ஏன் அப்படின்னா அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும், அது வந்து உரசாம இருக்கிறதுக்கு. வெளியே அவுட்டர் வந்து thoracic கேவிட்டியோட உரசாம இருக்கிறதுக்கும், இன்னொரு இன்னர் ப்ளூரல் மெம்பரேன் வந்து லங்ஸோட உரசாம இருக்கிறதுக்கும் அங்க ஒரு லிக்விட் இருக்கு. ஏர் சம்திங் சொன்னீங்க மேம். ஏர் எது? இப்போ alveolus otherwise known as air sac அப்படி சொன்னேன். alveoli தான் ஏர் சாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஓகே. ப்ளூரல் மெம்பரேன் வந்து மொத்தம் ரெண்டு ப்ளூரல் மெம்பரேன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து அவுட்டர் வந்து இட் இஸ் கான்டாக்ட் வித் thoracic cavity. ஏன் அப்படின்னா அங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒராசாம இருக்கிறதுக்கு. இன்னொன்னு வந்து இன்னொரு கேவிட்டி வந்து இன்னொரு இன்னர் மெம்பரேன் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் லங் சர்ஃபேஸ். இங்க பாரு, அவுட்டர் ப்ளூரல் மெம்பரேன் இஸ் கான்டாக்ட் வித் த thoracic, whereas the inner வந்து இட் இஸ் கான்டாக்ட் வித் த lung surface. ஓகே, ஒரு 10 minutes break அப்புறம் we'll come and join with again we'll join, okay, and we'll start this mechanism of breathing. Okay, 12:55 we'll start. Anyone just confirm me that I can start? Yes ma'am. Okay, mechanism of breathing. இப்போ வந்து breathing வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாப்போம். Breathing involves two stages. One is inspiration, during which the atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. ரெண்டு process தான். First வந்து inspiration, அப்புறம் வந்து expiration. Inspiration அப்படின்னா we'll be taking the atmospheric air from outside to the alveoli. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ்பிரேஷன் தான் வந்து என்ன ஆகுது, alveoli ப்ரொடியூஸ் ஆகுற ஏரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஏரை வந்து நம்ம வெளியே அனுப்புறோம். அதுதான் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. அப்ப pressure gradient அப்படின்னா what is pressure gradient? Pressure இருக்காது, சமமா இல்லாதது. எஸ், சமமா இல்லாம ஒரு இடத்துல வந்து ஹையராவும் இன்னொரு இடத்துல வந்து லோவராவும். எஸ், அதுதான் வந்து பிரஷர் கிரேடியன்ட். சோ வந்து உள்ள ஒரு ஏர் அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு ஏர் வந்து அதிகமா இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல வந்து பிரஷர் வந்து கம்மியா இருக்கு. அப்போ வெளியே போகும்போதும் அதே மாதிரி தான். ஆனா எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். இன்ஸ்பிரேஷன் கேன் அக்கர் இஃப் த பிரஷர் வித்தின் த லங்ஸ். லங்ஸ் உள்ள இருக்க பிரஷர் வந்து என்ன பிரஷர் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்ட்ரா பல்மனரி பிரஷர். ஓகே, லங்ஸுக்கு உள்ள இருக்க பிரஷரை வந்து இன்ட்ரா பல்மனரி பிரஷர். இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்கு? இன்ஸ்பிரேஷன் கேன் அக்கர் இஃப் த பிரஷர் வித்தின் த லங்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர். அப்போ வெளியே இருக்க அட்மாஸ்பியர் பிரஷரை விட நம்மளோட லங்ஸோட பிரஷர் கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மள வந்து இன்ஹேல் பண்ண முடியுது. ஏன்னா வந்து வெளியே அதிகமா இருக்கனால அட்மாஸ்பியர் என்ன பண்ணுது, உள்ள வந்து நமக்கு உள்ள தள்ளுது. உள்ள வந்து ஏன்னா கம்மியா இருக்கணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, உள்ள இன்ட்ரா பல்மனரி பிரஷர் வந்து கம்மியா இருக்கும் போதுதான் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் வந்து உள்ள ஆக்சிஜனை வந்து தள்ளுது. சோ அதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன். தட் இஸ் தேர் இஸ் அ நெகட்டிவ் பிரஷர் இன் த லங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர். அதுதான் கம்மியா இருக்கிறதா வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. சிமிலர்லி எக்ஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, இப்போ வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்கணும். அப்ப எங்க வந்து பிரஷர் அதிகமா இருக்கும், எங்க வந்து பிரஷர் கம்மியா இருக்கும்? இன்ட்ரா பல்மனரி பிரஷர் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஓகே, இன்ஸ்பிரேஷன்ல வந்து இன்ட்ரா பல்மனரி வந்து கம்மியா இருந்தனால வெளியே பிரஷர் வந்து அதிகமா இருந்தனால அதிகமா இருக்க பிரஷர் வந்து உள்ள வந்துட்டு, அதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன். அப்போ எக்ஸ்பிரேஷன் வந்து என்ன நடக்கும், உள்ள இருக்க ஏர் வந்து வெளியே போகணும். அப்ப என்ன நடக்கணும், வெளியே வந்து கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளோட லங்ஸ் வந்து வெளியே வந்து தள்ள முடியும், லங்ஸ் பிரஷர் அதிகமா இருந்தா. ஓகே, அண்ட் சிமிலர்லி எக்ஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. ஓகே, இதான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன்.
The diaphragm and the specialized set of muscles, that is external and internal intercostal muscles are between the ribs, helps in generation of such gradients. In the gradients, in the pressure gradient la yaar help பண்றது அப்படின்னா diaphragm, நம்ம lower sideல இருக்க diaphragmம், அது மட்டும் இல்லாம ரிப்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸும் இந்த பிரஷர் கிரேடியன்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். Inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm, which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis, and the contraction of the external intercostal muscle. Okay, contraction அப்படின்னா என்னது? Contraction அப்படின்னா சுருங்குறது மேம். ஓகே, எஸ், கான்ட்ராக்ஷனா வந்து சுருங்குது. ஆனா வந்து இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா மேல வந்து டயப்ரம் வந்து விரியுது, அதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் லங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, அதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ஷன். பாரு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல இருக்க டயப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, அப்ப வந்து பெருசா பல்ஜ் ஆகுது. அப்ப பல்ஜ் ஆக என்ன ஆகும்? thoracic வால்யூம் வந்து அதிகரிக்கும். இந்த anterior posterior axis, anterior posterior அப்படின்னா எந்த சைடு, லைக் எந்த டைரக்ஷன்? ஹாரிசான்டலா வெர்டிகலா? வெர்டிகல். எஸ், anterior posterior னா இப்படி vertical. ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டா இல்ல, just adjust. Okay, இதான் வந்து anterior posterior axis. Okay, and the contraction of the external intercostal muscles lifts up the ribs and sternum, causing the increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. Okay, first வந்து diaphragm contract ஆறனால எந்த ஆக்சிஸ்ல அவங்க விரிவடைகிறாங்க? anterior posterior axisல. அதுக்கப்புறம் intercostal contraction of the external intercostal muscles, அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ரிப்ஸும் வந்து விரிவடையுது. ரிப்ஸ் மட்டும் விரிவடையாம ஸ்டர்னம் வந்து என்ன பண்ணுது? causing the increase the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. dorsoventral axis னா இப்படி ஹாரிசான்டலா இருக்கிறது வந்து dorsoventral axis. சோ இந்த இடத்துலயும் வந்து யாரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ், ரிப்ஸ் விரிவடையுது, ஸ்டர்னமும் விரிவடைறதுனால வந்து thoracic வால்யூம் அதிகமாகுது. எந்த ஆக்சிஸ்ல? dorsoventral axis. இது கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டயப்ரம்னால என்ன ஆகுது? thoracic வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன் anterior posterior axis. ஓகே, the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. So thoracic இப்ப எல்லாமே சேர்த்து thoracic வால்யூம் வந்து அதிகமா தான் இருக்கு. அதனால எது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது? pulmonary வால்யூமுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. And increase in the pulmonary volume decreases the pulmonary pressure. ஓகே, எதனால வந்து லங்ஸ்ல வந்து லெஸ் பிரஷர் இருக்கு இன் இன்ஸ்பிரேஷன்? ஏன் அப்படின்னால பல்மனரி வால்யூம் வந்து அதிகமா இருக்கறனால intrapulmonary pressure வந்து கம்மியாகுது than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. ஏன் வந்து pulmonary pressure வந்து கம்மியாகுது இன்ஸ்பிரேஷன்ல? பிகாஸ் pulmonary வால்யூம் தான் வந்து இன்க்ரீஸ் இந்த pulmonary வால்யூம்னால pulmonary pressure வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதனாலதான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது. ஓகே, இப்போ இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்காங்க? டயப்ரமும் கான்ட்ராக்ட்ல இருக்காங்க, எக்ஸ்டர்னல் மசில்ஸ்னால ரிப்ஸும் ஸ்டர்னுமே வந்து கான்ட்ராக்ட் விரிஞ்சுதான் இருக்காங்க. இப்போ அடுத்து வந்து ரிலாக்ஸேஷன். இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and the sternum to their normal position. இப்போ நார்மல் பொசிஷனுக்கு எல்லாரும் போயிட்டாங்க அப்படின்னா பல்மரி thoracic வால்யூம் கம்மி ஆயிடும். thoracic வால்யூம் கம்மி ஆயிட்டாலே அப்படியே பல்மரி வால்யூமும் வந்து கம்மி ஆயிடும். இந்த டயக்ராம்ல பார்ப்போம். இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன். பாரு, டயப்ரம் வந்து கீழே கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு, ரிப்ஸும் ஸ்டர்னமும் வந்து நல்லா விரிவடைஞ்சிருக்கு. ஏன் இந்த ரிப்ஸும் ஸ்டர்னமும் விரிவடைஞ்சிருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ். சோ இது எல்லாமே வந்து வால்யூம் ஆஃப் thoracic வந்து இன்க்ரீஸா இருக்கு. அதே வால்யூம் ஆஃப் thoracic இன்க்ரீஸ் இருந்தாலே அப்படின்னா பல்மரி வால்யூமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனாலதான் வந்து இன்டர்பல்மரி பிரஷர் வந்து டிக்ரீஸா இருக்கும். இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ல. எக்ஸ்பிரேஷன் என்ன நடக்கும்? எல்லாம் விரிஞ்சது எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க பிளேஸ்க்கு வந்து போயிடுவாங்க. டயப்ரம் வந்து ரிலாக்ஸ் அண்ட் ஆர்க் அப்வர்ட்ஸ், அவங்களோட பிளேஸ்க்கு டயப்ரம் போயிடுறாங்களா. ஸ்டர்னமும் விரிஞ்சிருந்தாங்க, ஸ்டர்னம் என்ன பண்றாங்க? ரிட்டர்ன் டு தேர் ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஓகே, இப்ப இதெல்லாம் ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துட்டனால thoracic வால்யூம் கம்மி ஆகுதா? thoracic வால்யூம் கம்மி ஆகுதா, அல்டிமேட்லி pulmonary வால்யூமும் கம்மி ஆயிடும். இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் கம்மி ஆயிட்டா அப்படின்னா ஆப்போசிட் என்ன ஆகும்? intra pulmonary pressure வந்து அதிகமாயிடும். Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and the sternum to their normal positions and reduce the thoracic
and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to the increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of the air from the lungs. That is expiration. இப்ப எப்படி வந்து எக்ஸேல் நம்ம ஏரை வந்து வெளியே எக்ஸேல் பண்றோமோ, எப்போ வந்து நம்ம லங்ஸ் உள்ள இருக்க பிரஷர் வந்து அட்மாஸ்பரிக் பிரஷரை விட அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நம்மளால ஏரை வந்து வெளியே எக்ஸ்பெல் பண்ண முடியும். ஓகேவா? we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. இப்போ நீ லைக் ஓடுன அப்படின்னா மூச்சு வாங்குமா, வயிறெல்லாம் வலிக்கும். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த இந்த மசில்ஸ் அப்டோமன்ல இருக்க மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து அங்க பெயின் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீ எக்ஸ்ட்ராவா போட்டு ஓடும் போது நம்ம நிறைய வேகமா நடக்கும் ரெஸ்பிரேஷன். அதனாலதான் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது வந்து அப்டோமன். அதனாலதான் வந்து அப்டோமன் தான் வலிக்கும். ஓகே, ஆன் ஆவரேஜ் a healthy human breathes up to 12 to 16 times per minute and the volume of the air involved in the breathing movements can be estimated by using a spirometer. Spirometer எப்படி இருக்கும் தெரியுமா யாருக்குனா? ஸ்பைரோமீட்டர் யாருக்குமே தெரியாதா? ஸ்பைரோமீட்டர் ஒரு டியூப் மாதிரி நம்ம ஊதுவோம், உள்ள 3 பால்ஸ் இருக்கும். நீ ஊதுறத வச்சு அந்த பால் எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அதை பொறுத்துதான் வந்து உன்னோட லங்ஸோட இதை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. சோ அது பேர் தான் வந்து ஸ்பைரோமீட்டர், which helps in clinical assessment of the pulmonary functions. ஓகே, எனக்கு மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீதிங் யாருன்னா எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஒரு பாயிண்ட் எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குது மெக்கானிசம்ல? anyone? இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது. ஓகே, இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்னது? எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்னது? இன்ஸ்பிரேஷன்னா அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர்ல இருக்கு லெஸ் தென் அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர்ல இருக்குது. அது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே, இது யார் இப்ப சொன்னது? பவித்ரா, ரைட்? பவித்ரா. ஓகே, அடுத்த ஆள் சொல்லு. சர்பேஸ்வர் சொல்லு. மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து டார்சோ வென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்ல வந்து லங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் மேம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டயஃப்ரம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுதா இன்ஸ்பிரேஷன்ல? ஃபர்ஸ்ட் வந்து டயஃப்ரம் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆகி கீழே வரும். அதுதான் வந்து ஆன்டீரியர் போஸ்டரர். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னது? எஸ், டார்சல் வென்ட்ரல் ஆக்சிஸ். அது வந்து யார் மூலமா ஆகுது? மேம் ரிப்ஸ் அண்ட் ஸ்டர்னம். இதனால என்ன ஆகுது? ஓகே, இப்ப எல்லாமே வந்து அவங்க விரிஞ்சு இருக்காங்க. இதனால என்ன ஆகுது? மேம் இன்க்ரீஸ் இன் த வால்யூம் ஆஃப் lungs ma'am and decrease in the pulmonary pressure, intrapulmonary pressure. ஓகே, சரி. அடுத்து வேற யாராச்சும் சொல்லு. அருண் குமார். ஓகே, சஞ்சய் சொல்லு. மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும். எக்ஸ்பிரேஷன்ல வந்து அந்த டயஃப்ரம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆனதும் அப்புறம் அந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆன அந்த ரெண்டுமே வந்து அகைன் ரிட்டர்ன்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். அது ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் மேம். ஸோ ரிலாக்ஸ் ஆனதால இன்ட்ராபல்மனரி பிரஷர் வந்து இங்க அதோடைய வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடும். வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுறதால பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் மேம். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷரை விட இன்ட்ராபல்மனரி பிரஷர் அதிகமா இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும் மேம். எஸ், கரெக்ட். ஓகே, அடுத்த ஆள் யாருன்னா சொல்லு. ஓகே, அருண்குமார். நீலமேகன். சரி, வேற யாருன்னா சொல்லு. தெரிஞ்சவன் சொல்லு. யாருக்கு தெரியும்? யாருக்குமே தெரியலையா? அடுத்து எவ்வளவு பிரீத் per minute? 12 to 16 times. ஓகே, இப்போ அடிஷனலா வந்து நம்மளால இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியும். அதுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்றா? abdominal muscles. எஸ், ஓகே. இந்த இதுலலாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிற அப்நார்மலிட்டிஸ் எப்படி வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸ்பைரோமீட்டர் மேம். சாரி, ஹூஸ் திஸ்? அருண் குமார். ஸ்பைரோமீட்டர். எஸ், கரெக்ட். எனி டவுட்ஸ்? அடுத்து போலாம்ல? ஓகே, அடுத்து மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்டீரோ போஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ்ல தான் மேம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் லங்ஸ்ல. ஓகே மேம். ஓகே, அடுத்து வந்து we'll see the volumes. okay, first வந்து tidal volume. tidal volume அப்படினா என்ன அப்படினா volume of air inspired or expired during the normal respiration. எவ்வளவு வந்து நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்றோம் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பயர் பண்றோம் ஒரு நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன்ல. இட் இஸ் அப்ராக்ஸா எவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னா 500 ml in a 500 ml அப்படின்னு சொல்றாங்க. in a healthy woman, in a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per
minute. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க? இந்த 6000 to 8000 எனி ஐடியா? மேம் மேல வந்து அந்த pyrometer. டைம்ஸ் per minute படிச்சோம். Yes, இந்த 500 into 12 வந்து you will get 6000. Yes, correct. அப்ப இல்லனா 500 into 14 you will get 8000. அப்ப வந்து என்ன அப்படினா tidal volume நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எவ்வளவு amount of air நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ற அப்படி இல்லனா எக்ஸ்பயர் பண்ற ஒரு நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன்ல அந்த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தான் வந்து tidal volume. ஓகே, அடுத்து வந்து inspiratory. Okay, அடுத்து வந்து inspiratory reserve volume. Okay, inspiratory reserve volume. Additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration. இப்போ வந்து நீ மூச்சு எடுத்து விடுன்னு சொல்லும் போது நீ ரொம்ப அதிகமா விடுவல, அதுதான் வந்து அந்த டைம்ல வந்து நீ எவ்வளவு ஏர் வந்து உன்னால வந்து உள்வாங்க முடியும், அதுதான் வந்து இன்ஸ்பயர் ரிசர்வ் வால்யூம். ஓகே, ஃபோர்ஸா நீ வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது வாலண்டரியா உனக்கு தெரிஞ்சு நீ ரொம்ப வேகமா இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து உள்ள வந்து அகாமடேட் ஆகுது, அதுதான் எவ்வளவு ஏர் வந்து உன்னால வந்து சுவாசிக்க முடியுது, அதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம். ஆவரேஜா எவ்வளவு பண்ணலாம் அப்படின்னா 2500 ml to 3500 ml. அடுத்து வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் தான் வந்து அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட். ஃபோர்ஸபிளா வந்து எவ்வளவு அடிஷனல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து உன்னால எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும், இழுத்து மூச்சு வெளியே விடும் போது எவ்வளவு உன்னால முடியும் அடிஷனலா விட முடியும், நார்மலா தவிர்த்து உன்னால வாலண்டரியா நீ பண்ணும் போது அது ஆவரேஜா எவ்வளவு இருக்கும்? இட் இஸ் 1000 ml to 1100 ml. ஓகே, இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னா அடிஷனல் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் நீ வந்து வாலண்டரியா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி விடும் போது எவ்வளவு உன்னால விட முடியுது. எக்ஸ்பிரேட்டரி அப்படின்னா நீ ஃபோர்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பயர் பண்ணும் போது எவ்வளவு உன்னால இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்து வந்து ரெசிடியல் வால்யூம். ரெசிடியல் வால்யூம் அப்படி என்ன? volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. வாலண்டரியா வந்து நீ மூச்சு எடுத்து விட்டுட்ட, அதுல விட்ட பிறகு எவ்வளவு வந்து லங்ஸ்லயே வந்து பின்தங்கி இருக்கு, அதுதான் வந்து ரெசிடியல் வால்யூம். அது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ஆவரேஜா 1100 to 1200 ml வந்து இருக்கும். By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. Okay, அடுத்து வந்து inspiratory capacities. Inspiratory capacities அப்படின்னா total volume of air a person can inspire after normal expiration. ஓகே, இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டியா நீ ஃபோர்ஸபிளா இல்ல, நார்மலா உன்ன சப்கான்சியஸா ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குதுல, இன்ஹேல் பண்ணி எக்ஸேல் பண்ணிட்டு இருக்கல, அதுல வந்து உன்னால எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஏரை வந்து உங்களை வந்து உள்வாங்கிக்க முடியும் ஆஃப்டர் ஒன் நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன். இன்ஸ்பயர் நடக்கும், நம்ம வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பயர் பண்ணுவோம், திருப்பியும் இன்ஸ்பயர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுவோமா, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பயர் பண்ணுவோம், எக்ஸ்பயர் முடிஞ்சிட்ட பிறகு திருப்பியும் இன்ஸ்பிரேஷன், அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் எக்ஸ்பிரேஷன், அப்புறம் திருப்பியும் இன்ஸ்பிரேஷன், இதேதான் பண்ணிட்டு வரும். சோ ஒரு நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் நீ வந்து வெளியே விட்டுட்ட, அதுக்கப்புறமா உன்னால எவ்வளவு வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஏரை வந்து இன்ஸ்பயர் உள்வாங்க முடியுமோ அதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. அது ரெண்டுமே சேர்த்துதான் வந்து inspiratory capacity. ஓகே, அடுத்து வந்து expiratory capacity. Inspiratory capacity ஆப்போசிட் தான் வந்து expire capacity. என்ன அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் நடந்துட்டு முடிச்சிட்ட பிறகு உன்னால எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூமை வந்து திருப்பியும் எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும், அதுதான் வந்து expiratory capacity. Total volume of air a person can expire after a normal inspiration. இது எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க? tidal volume plus expiratory reserve volume. அடுத்து வந்து functional residual capacity. Functional residual capacity na volume of air that will remain in the lung after normal expiration. ஒரு நார்மலா நீ சப்கான்ஷியஸா பண்ற எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து உன் லங்ஸ்லயே வந்து பின்தங்கி இருக்கு, அதுதான் வந்து functional residual capacity. அதுக்கு அடுத்து வந்து vital capacity. Vital capacity அப்படின்னா the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. ஒரு ஃபோர்ஸா நீ எக்ஸ்பயர் பண்ணிட்ட பிறகு எவ்வளவு மேக்சிமம் வால்யூம் உன்னால வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுது, அதுதான் வந்து வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. அண்ட் திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்,
tidal volume and inspiratory reservoir volume இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து vital capacity நம்ம calculate பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா maximum volume of air a person can breathe out after a forced expiration. அடுத்து வந்து total lung capacity. Total lung capacity அப்படின்னா total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. எவ்வளவு வந்து பின்தங்கி இருக்கு, ஒரு நீ இழுத்து மூச்சு இழுக்கிற போது எவ்வளவு வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து பின்னாடியே பின்தங்கி இருக்கு லங்ஸ்ல, அதுதான் வந்து டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. இது எப்படிலாம் கால்குலேட் பண்ணலாம்? திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ரெசிடியல் வால்யூம், expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வைட்டல் கெப்பாசிட்டி பிளஸ் ரெசிடியல் வால்யூம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாப்போமா? டைடல் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் கேன் பி இன்ஸ்பயர் ஆர் எக்ஸ்பயர் ஆஃப்டர் டியூரிங் அ நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன், அதுதான் வந்து டைடல் வால்யூம். நார்மலா அது வந்து per minute வந்து it is 6000 to 8000 ml. இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னா நீ ஃபோர்ஸபிளா இன்ஸ்பயர் பண்ற, அதுல வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து உன்னால இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுது அடிஷனலா, நார்மலா தவிர்த்து அடிஷனலா எவ்வளவு பண்ண முடியுது, அது வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 2500 to 3000 ml. அடுத்து வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா அப்படியே ஆப்போசிட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேட்டரி. ஒரு ஃபோர்ஸபிளான எக்ஸ்பிரேஷன்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து உன்னால அடிஷனலா வெளியே அனுப்ப முடியுது, எக்ஸ்பயர், அதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம். ஆவரேஜா how much it is 1000 to 1100 ml. இதே ரெசிடியல் வால்யூம் அப்படின்னா நீ ஃபோர்ஸபிளா வந்து எக்ஸ்பயர் பண்ணி முடிச்சுட்ட, ஆனாலுமே உன்னோட லங்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து பின்தங்கி இருக்கு, அதுதான் வந்து ரெசிடியல் வால்யூம். ஆவரேஜா வந்து 1100 to 1200 இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி. இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா எவ்வளவு நீ வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் ஒரு நார்மலான எக்ஸ்பிரேஷன் முடிஞ்சிட்ட பிறகு. ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் நார்மலா உன்னால எவ்வளவு இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும், அதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி. எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டினாலும் அப்படிதான் ஆப்போசிட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேட்டரி. ஒரு நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து நடந்துட்டு அதுக்கப்புறமா உன்னால எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் வந்து எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியுதோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி. அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு நார்மலான எக்ஸ்பிரேஷன் நடந்துருச்சு, அதுக்கு நடந்துட்ட பிறகு உள்ள எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து லங்ஸ்ல வந்து ரிமைன் ஆயிருக்கு, அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியல் கெப்பாசிட்டி. வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா ஓகே, ஃபோர்ஸ்டான எக்ஸ்பிரேஷன் நடந்துட்ட பிறகு உன்னால நார்மலா வந்து எவ்வளவு ஏர் வந்து உள்ள இழுக்க முடியும், அதுதான் வந்து வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ்டான நீ ரொம்ப இழுத்து மூச்சு இழுக்கிற, அதுக்கப்புறமும் உன்னோட லங்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு ஏர் வந்து பின்தங்கி இருக்கு, அதுதான் வந்து டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பார்க்கலாம். alveoli are the primary site of exchange of gases. நமக்கு தெரியும் alveoli தான் என்ன நடக்குது, diffusion of gases எல்லாம் நடக்குது. சோ அதுதான் வந்து primary site. primary siteனா ஒரு பேசிக்கான சைட்ல வந்து அதுதான் பேசிக் சைட். and exchange of gases also occurs between blood and tissues. alveoli மட்டும் நடக்கல, alveoli தான் வந்து ஒரு பேசிக்கான இடம், ஆனா வந்து bloodலயும் டிஷ்யூஸ்லயும் கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் வந்து நடக்குது. ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் தீஸ் சைட்ஸ் பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் த பிரஷர் ஆர் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் நமக்கு தெரியும், பிரஷர் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து அதிகம், இன்னொரு இடத்துல வந்து கம்மி, அது வந்து பிரஷரா இருக்கலாம், இன்னொன்று வந்து கான்சென்ட்ரேஷனா கூட இருக்கலாம். Okay, solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. The diffusion எதெல்லாம் affect பண்ணலாம் அப்படின்னா solubility of the gases. Solubility அப்படின்னா என்னது? Solubility of gases அப்படின்னா anyone solubility of gases? பிரஷரை டிபெண்ட் பண்ணி சாலிபிலிட்டி இருக்கு மேம். இந்த சாலிபிள்ல என்னது? எவ்வளவு வெல்ல வந்து அந்த கேஸ் எவ்வளவு இதுவா வந்து மிக்ஸ் ஆகுறது, இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் வந்து இந்த பிளட்லயோ எவ்வளவு வந்து கரையுது, ஈஸி எந்த ரேட்ல கரையுது, அதுதான் வந்து சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேசஸ். அது மட்டும் இல்லாம மெம்பரேன்ஸோட திக்னஸ், இந்த ஆல்வியோலை மெம்பரேன் இருக்குல்ல படிச்சோம்ல, அதோட மெம்பரேன் வந்து எவ்வளவு திக்கா இருக்கு அதை பொறுத்துதான் வந்து இந்த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் வந்து நடக்குமா. சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் கம்மியா இருந்தா வந்து ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷனை கூட அஃபெக்ட் பண்ணலாம்.
Okay, pressure contributed by an individual gas is a mixture of gases and it is called as partial pressure, and it is represented as partial pressure for oxygen, PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Okay, இப்போ நம்ம சுவாசிக்கிறோம்ல, நம்ம இன்ஹேல் பண்றோம், அது வெறும் ஆக்சிஜன் மட்டுமா நம்ம இன்ஹேல் பண்றோம்? இப்போ நம்ம அட்மாஸ்பியர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கு, கேசஸ் வந்து மிக்ஸ்ட்ல தான் இருக்கு. ஆனா வந்து நம்ம வெறும் ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் வந்து எடுத்துக்கிறோம். சோ அதுதான் வந்து பார்ஷியல் பிரஷர். என்னதான் மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து பார்ஷியல் ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். சோ அதுதான் வந்து பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் வெறும் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் ரிலீஸ் பண்றோம். அண்ட் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusions are given. Okay, we'll see that later. And the data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to the blood and the blood to tissues. Similarly, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை பார்ப்போம், இந்த டயக்ராம் பார்ப்போம். ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ் ஆக்சிஜன் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 159. இதுதான் வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறோம். ஓகே, 159 இருக்கிற அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல வந்து நம்ம வந்து ஆல்வியோலைக்கு போகிறதுக்குள்ள எவ்வளவு ஆயிடுது? 104 மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் டீஆக்சிஜன் பிளட்ல என்னது? எனிஒன்? absence of ஹீமோகுளோபின்ல ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆக இருக்காது. எஸ், அப்போ பிளட்ல ஆக்சிஜன் இல்ல அப்படின்னா அப்ப வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் டீஆக்சிஜன். சோ அதுல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து அதிகமா இருக்கும். சோ அதனால வந்து 40 தான் வந்து இருக்கு. இதே வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னால 95 ஃபுல்லா இருக்கு. டிஷ்யூஸ்ல வந்து எப்பவுமே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும், 40. ஓகே, இப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தா அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்ல வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. ஆனா ஆல்வியோலைல வந்து 40 இருக்கு. எங்க இருந்து வந்து? செல்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு இந்த ஆல்வியோலை. செல்ஸ்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆல்வியோலைக்கு வந்திருக்கு, 40 இருக்கு. ஆனா டீஆக்சிஜன் பிளட்ல வந்து அதிகமா இருக்கு, 45. ஏன்னா வந்து டீஆக்சிஜன் பிளட்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து அதிகம் உள்ளது. இது வந்து ஆக்சிஜன் பிளட்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கும். சோ இட் இஸ் 45. இதே வந்து டிஷ்யூஸ்ல வந்து அதிகமா இருக்குது, 45. ஓகே, Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in opposite direction. That is, from tissues to blood and blood to alveoli. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஸ் தானே கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் வந்து கொடுக்குது. ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு பை ப்ராடக்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குது. சோ அது வந்து டிஷ்யூஸ் டு பிளட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு, ஃபர்ஸ்ட் செல்ஸ்ல இருந்து அந்த டிஷ்யூஸ்ல இருந்து பிளட்டுக்கு வருது. அதுக்கப்புறம் பிளட்ல இருந்து ஆல்வியோலைக்கு போறாங்க. அதான் வந்து ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that the oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is in partial pressure is much more higher compared to the oxygen. So என்ன சொல்றாங்க, இவங்களோட solubility வந்து எவ்வளவு அதிகம் பாரு. ஆக்சிஜனை விட 20 to 25 times இவங்க solubility வந்து அதிகமா இருக்கிறனால இவங்க diffusion வந்து அதிகமா நடக்கிறாங்க. diffusion membrane per unit difference in partial pressure வந்து எவ்வளவு இருக்கு? It's much higher compared to that of oxygen. ஆக்சிஜன் வந்து இவ்வளவு solubility வந்து கிடையாது. சோ அதெல்லாம் வந்து கம்மியா தான் நடக்கும். And the diffusion membrane is made up of 3 layers. diffusion membrane எதை குறிக்கிறாங்க? இங்க எதை சொல்றாங்க diffusion membrane அப்படின்னு? diffusion membrane எதை சொல்றாங்க? alveoli. Yes, alveoli தான் சொல்றாங்க. சோ அந்த alveolar membrane வந்து it is made up of 3 major layers. என்னென்ன layers அப்படின்னா, the thin squamous epithelium of alveoli and the endothelium of alveolar capillaries and the basement. ஓகே, மொத்தம் வந்து 3 லேயர். என்னென்ன லேயர்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து squamous epithelium, அதுக்கப்புறம் the alveolar capillaries, அதுக்கப்புறம் the basement membrane. Basement membrane வந்து it is composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of the capillaries. ஓகே, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. என்ன அப்படின்னா மொத்தம் 3 லேயரா. என்னென்ன லேயர் பார்த்தோம்? squamous epithelium of alveoli. ஓகே, இது வந்து squamous epithelium of alveoli வந்து இது. அதுக்கப்புறம் alveolar capillaries வந்து இது. அதுக்கப்புறம் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் தான் வந்து இந்த இது பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, மொத்தம் 3 லேயர். However, its total thickness is much less than a millimeter. இந்த பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸோட மில்லிமீட்டர் வந்து எவ்வளவு, லென்த் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? less than 1 millimeter. அப்ப அவ்வளவு மைன்யூட்டான லேயர் தான் இவங்க.
and therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of of oxygen from alveoli to tissues, and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. என்னது ஆக்சிஜன் ஆல்வியோலைல இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து டிஷ்யூஸ்க்கு போயிட்டு டிஷ்யூஸ் அதான் செல்ஸ்க்கு போயிடுது. அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்க வருது, டிஷ்யூஸ்ல இருந்து டைரக்டா ஆல்வியோலைக்கு வருது. இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பிளட் மூலமா வந்து ஆல்வியோலைக்கு வந்து வந்துருது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் வந்து எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு, சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேசஸ் அண்ட் தென் திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பரேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து பிரசன்டா இருக்கனால நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் வந்து PO2 அப்படின்னு சொல்றோம், பார்ஷியல் பிரஷர், அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு PCO2 அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு சாலிபிலிட்டி வந்து 20 to 25 டைம்ஸ் வந்து ஹையர் தேன் தட் ஆஃப் த ஆக்சிஜன். அதனாலதான் வந்து என்ன, அதுக்கு டிஃப்யூஷனும் வந்து அதிகமா நடக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த டிஃப்யூஷன் மெம்பரேனே வந்து மேட் அப் ஆஃப் 3 லேயர்ஸ். என்னென்ன லேயர்ஸ் அப்படின்னா, thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance. இந்த பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மில்லிமீட்டரை விட ரொம்ப கம்மியான திக்னஸ்ல தான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து ஒரு டிஃப்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியா ஹெல்ப் பண்ணுது. என்னது, ஆக்சிஜன் வந்து ஆல்வியோல இருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு கேரி அவுட் பண்ணிட்டு போகுது, கார்பன் டை ஆக்சைட டிஷ்யூஸ்ல இருந்து ஆல்வியோலைக்கு வந்து கொண்டு சேர்த்து வெளியே அனுப்புது. ஓகே, சரி क्वेश्चन கேட்கலாமா? அப்ப எந்த டவுட்டும் இல்ல யாருக்கும். ஓகே, சர்பேஸ்வர் சொல்லு, வாட் இஸ் டைடல் வால்யூம்? ஆமா, ஒரு நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷனோ இன்ஸ்பிரேஷன் ஓட அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் தான் மேம் டைடல் வால்யூம். 500 ml மேம், பர் மினிட்டுக்கு வந்து 5000 to 8000 ml மேம். 6000 to 8000. ஓகே, டோட்டல் லங் கெபாசிட்டி அப்படின்னா சொல்லு, சஞ்சய் சொல்லு. மேம், ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸ்டா இன்ஸ்பிரேஷன் பண்றச்ச எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து அந்த லங் வந்து அகாமடேட் பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம டோட்டல் லங் கெபாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் மேம். டைடல் வால்யூம் பிளஸ் ERV பிளஸ் IRV அண்ட் RV இதெல்லாம் சேர்த்தா டோட்டல் லங் கெபாசிட்டி வரும் மேம். அப்படி இல்லைன்னா வைட்டல் கெபாசிட்டி பிளஸ் ரெசிடியல் வால்யூம். எஸ், கரெக்ட். அப்போ வில் க்ளோஸ் தி செஷன். ஓகே, நாளைக்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு வா. நாளைக்கு I'll ask questions. இது நடத்தின வரைக்கும் I'll ask questions. Okay, and I want everyone to answer. ஒரு இன்டராக்டிவா இருந்தாதான் நீயும் அட்டென்டிவா இருப்ப, எனக்கும் நல்லா இருக்கும் நீ ஆன்சர் பண்ணா. ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம். சரி, ஓகே, then take care. Bye bye. பாய். தேங்க்யூ மேம்.